Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of Applied Physics, Part-02, Fiber Optics, Unit-2, Fiber Optics. We have completed the other classes, Fiber Optics Part-1, Part-2, and Part-3 classes we have completed. Now today, I'm going to discuss about the problems and solutions existing in fiber optics. Okay, that we will see now. If you see these problems, we have a number of formulas and concepts related to this fiber optics, my students. So I would like to scroll this so that you could understood well. Now, the first problem I would like to discuss with you, which is known as, you see these solved problems. Okay. Now, problem 1 we have here, the 5.1 problem. A glass fiber has core material of refractive index is 1.466. Cladding material of refractive index is 1.46. If it is surrounded by air medium, compute the critical angle at the core cladding interface. This was the problem. Is it clear? So the time we are going to given a problem like this, my dear students, what are the ingredients that we have given in the problem that we will download? Okay. So if you read out this problem once again, a glass fiber has core material. Underline this point here. So in the other day, we have discussed it in the topics, the refractive index of core is represented by N1, okay, and the cladding material of refractive index is how much? 1.46. So we have to take both of them. Now, if you see the solution of this problem, the refractive index of the fiber N1 is equal to 1.466. The refractive index of the cladding N2 is equal to 1.46, okay. So we have a stipulated formula for the critical angle. What is that? In the problem, in this particular problem, we are asked to find the critical angle. Understood very carefully. Is it clear? So critical angle, we have formula sin theta c is equal to n2 by n1. So, but our ultimate article is to find out the critical angle. Therefore, theta c is equal to the left side lo unnatuvanti sin ganaka right side teesukoste theta c is equal to sin inverse of n2 by n1. Okay. So we have formula n2 is equal to 1.46 and n1 is equal to 1.466. Therefore, theta c is equal to sin inverse of 1.46 by 1.466. Is it clear? So if you take this theta c, my theta c is equal to sin inverse of 1.46 by 1.466. And with the help of calculator, if you divide 1.46 with 1.466, we got one value, and sin inverse of that particular value is equal to how much? 84.81 degrees. Okay, very simplest method. So whenever we have given the refractive index of core and refractive index of cladding, we ask to find the critical angle, we have to use this particular part. Is it clear? That is that sin theta c is equal to n2 by n1, theta c is equal to sin inverse of n2 by n1. Is it clear? So I think this particular formula is suitable for getting solution of this particular problem. Okay. And finally, we write one conclusion statement, which is known as the critical angle at the core cladding interface and rasi theta c is equal to 84.81 degrees and rasta set. Okay, now coming to the second problem, that is known as, let me read the second problem. Okay, now we will see that one. So the next problem is, if an optical fiber has refractive indices of core and cladding, then we are asked to find the critical angle. Understood very carefully. Okay. So if an optical fiber has refractive indices of core and cladding as 1.53 and 1.4, ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనం చూస్తే మొట్టమొదట మీరు ఇప్పుడు 1.53 n1 అని 1.42 అని n2 అని ఎలా అనుకుంటాం మేషారు అంటే కనుక ప్రాబ్లమ్ ని మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి. If an optical fiber has refractive indices of అన్న తర్వాత ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? కోర్ ఇచ్చాడు. తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? క్లాడింగ్ ఇచ్చాడు. అంటే రెస్పెక్టివ్ గా మనం వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు కోర్ ఏమో మొదటిది 1.53 అవుతుంది, క్లాడింగ్ ఏమో తర్వాత 1.42. ఓకే, ఆ రకంగా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి వాల్యూస్ ని. అంటే ఇప్పుడు సొల్యూషన్ లో కనుక వస్తే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద కోర్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.53, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద క్లాడింగ్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.42. ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో చేసాం మనం. ఏంటది? క్రిటికల్ యాంగిల్ ని కనుక్కోవడానికి వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా సైన్ థీటా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 by n1. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి సైన్ ని తీసుకొస్తే థీటా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n2 by n1 వచ్చింది. ఓకే, సో యూ కెన్ సింప్లీ బ్రింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ n1 and n2 to this particular formula. We will get theta c is equal to sin inverse of 1.42 by 1.5. Okay.
Therefore, theta c is equal to sin inverse of 1.42 by 1.53. That is equal to sin inverse of ఇది 1.42 ని కనుక మనం 1.53 తో డివైడ్ చేస్తే we will get a sin inverse of 0.98. Okay, so therefore theta c is equal to 68.14 degrees మనకు ఫైనల్ గా వస్తుంది అన్నమాట. అంటే if you simplify this 1.42 with 1.53, we will get theta c is equal to sin inverse of 0.98. So sin inverse of 0.98 ఎంతకు సమానం అవుతుందంటే 68.14 degrees కి సమానం అవుతుంది. Therefore, we take the final conclusion for second problem solution is the critical angle at the core cladding interface E is theta c is equal to 68.14 degrees. Is it clear? Now next go for the third problem, which is known as like this. Third problem model ఒకసారి చూడండి. An optical fiber, third problem. An optical fiber has a core material of refractive index of 1.55 and a cladding material of refractive index is 1.50. ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా మనం చూస్తే జాగ్రత్తగా N1 ఇచ్చాడు, అలాగే N2 ఇచ్చాడు. N1 అంటే మీకు చెప్పాను కోర్ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అయితే N1 అవుతుంది, అలాగే క్లాడింగ్ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అయితే మనకి ఎంత అవుతుంది, N2 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండింటితో పాటు N1 N2 తో పాటు ఇంకా మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ద లైట్ ఈజ్ లాంచ్డ్ ఇంటూ ఎయిర్ అన్నాడు. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు కూడా 1 అవుతుంది మనకి. ఇంకా మనల్ని ఏం అడిగాడు ఈ ప్రాబ్లం అంటే NA అడిగాడు. NA అంటే ఏంటంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటాం. ఓకే, సొల్యూషన్ కనుక మీరు చూస్తే జాగ్రత్తగా the refractive index of the core N1 is equal to 1.55. The refractive index of the cladding N2 is equal to 1.50. ఇప్పుడు మనకి న్యూమరికల్ అపర్చర్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. మనం డెరివేటివ్ పార్ట్ లో న్యూమరికల్ అపర్చర్ ని ఎలా చెప్పుకున్నామంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ది మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే NA is equal to root of N1 square minus N2 square by N0 అన్నమాట. ఇప్పుడు if you look at this formula, my dear students, every letter in this particular formula will have their own individual meaning. ఏంటా మీనింగ్ అంటే N1 అంటేనేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్, N2 అంటేనేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్, N0 అంటేనేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. అది ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకి 1 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసాను చూడండి, ఫర్ ఎయిర్ మీడియం N is equal to N0 is equal to 1. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎంత ఉంటుంది అంటే 1 ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మొత్తం మీద నేను N0 ప్లేస్ లో 1 పెట్టాను అనుకోండి, ఇంకా నాకు NAలో ఏం మిగులుతుంది, NA is equal to root of N1 square minus N2 square మిగులుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో నేను N1 N2 డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. మై N1 is equal to 1.55, మై N2 is equal to 1.50. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని తీసుకొచ్చి N1 N2 ప్లేస్ లో పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు NA is equal to square root of N1 square minus N2 square. N1 ప్లేస్ లో 1.55, N2 ప్లేస్ లో 1.50 పెడితే సింప్లిఫై చేస్తే ఈ 1.55 హోల్ స్క్వేర్ చేసి వచ్చినటువంటి వాల్యూని 1.50 హోల్ స్క్వేర్ చేసినటువంటి వాల్యూ తీసేసి దానికి మనం రూట్ కడితే అప్పుడు మనకు 0.39 వస్తుంది అనమాట. అంటే ద న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నమాట, 0.39. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్. అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ని కనుక్కోవడానికి ఇది ఒక మెథడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అది ఏంటంటే N1 ఇచ్చి N2 ఇచ్చి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కూడా మనకు గనక ఇస్తే, అంటే if the fiber optics light is launched into an air, we use it to consider that N0 is equal to 1. Is it clear? అప్పుడు మనకి ఈ NA is equal to root of N1 square minus N2 square by N0 అనే ఫార్ములా సూటబుల్ అవుతుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, ఇది చూడండి. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం లో కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి ఐ రీడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లం, లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. ద న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈ 0.39. చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈసారి మనకి న్యూమరికల్ అపర్చర్ NA ఇచ్చేసాడు ప్రాబ్లంలో. ఇఫ్ ద ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ఇట్స్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ ఈజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.05. అంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ని మనం డెరివేటివ్ లో డెల్టా అనేటువంటి లెటర్ తో చూపించాం. డెల్టా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు ఈ లెక్కలో మనకి న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చాడు. సొల్యూషన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.39. ఓకే, తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు, ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు, కోరు క్లాడింగ్లకు సంబంధించినటువంటి ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ NA ఇచ్చాడు. అంటే 0.39 వచ్చింది. ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05 వచ్చింది. ఇప్పుడు న్యూమరికల్ అపర్చర్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక లెక్కలోనేమో N1 N2 ఇచ్చి N0 ఇచ్చి NA కనుక్కోమన్నాడు. ఇప్పుడు 4వ లెక్కలో ఏమవుతుందంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చేసి ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఇచ్చి మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ కనుక్కోమన్నాడు, అంటే N1 కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో
మనకి గివెన్ డేటాలో NA వచ్చింది, అలాగే ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ డెల్టా వచ్చింది. ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత న్యూమరికల్ అపర్చర్ కి అలాగే ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి మధ్య ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఏంటా రిలేషన్ అంటే జాగ్రత్త చూడండి. NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n1 ఇంటూ √2 డెల్టా. ఓకే, దీంట్లో NA అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్, అది మనకి లెక్కలో ఇచ్చాడు. అలాగే డెల్టా అంటే ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్, అది కూడా మనకి లెక్కలో ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA బై √2 డెల్టా కనుక్కోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n1 ఇంటూ √2 డెల్టా. ఇప్పుడు నేను నా అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమిటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కోర్ అనమాట, దీన్ని మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కోర్ ని కనుక మనం కనుక్కోవాల్సి వస్తే దీని నుంచి మనం n1 బయట తీసుకొస్తే n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA బై √2 డెల్టా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA బై √2 డెల్టా. అంటే దీంట్లో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే NA అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? 0.39. 0.39 NA ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, అలాగే మనకి ఇచ్చిన డెల్టా 0.05 కనుక ఈ √2 డెల్టా ప్లేస్ లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.39 బై √2 డెల్టా ఇంటూ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0.39 బై √2 ఇంటూ 0.05. దీన్ని మొత్తాన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేస్తే we will get the refractive index of the core ఎంత వస్తుంది అంటే 1.233 వస్తుంది. చివరిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. అదేంటంటే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కోర్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి? 1.233 వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ రకంగా మనం ఈ 4వ లెక్కను చేస్తాం. మీరు 3వ లెక్కకి 4వ లెక్కకి అబ్జర్వ్ చేస్తే 3వ లెక్కలోనూ న్యూమరికల్ అపర్చర్ కనుక్కోమన్నాడు. 4వ లెక్కలో ఏం చేశాడు? న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చేసాడు. ఇంకేం కనుక్కోమన్నాడు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ కనుక్కోమన్నాడు. సో కాబట్టి ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటాను ముందు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. 4వ లెక్కలో చూస్తే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చాడు, ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఈ న్యూమరికల్ అపర్చర్ కి ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి చేంజ్ ని రిలేషన్ కనుక మనం కనిపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రిలేషన్ లో నుంచి మనల్ని ఏమైతే పారామీటర్ అడిగాడో ఆ పారామీటర్ మనం బయట తీసుకొస్తాం. ఏం అడిగాడు మనకి దీంట్లో? మనల్ని అడిగింది ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ అడిగాడు. అంటే ఇదిగోండి, క్యాలిక్యులేట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కోర్ అని అడిగాడు. ఏముంది అంటే therefore the numerical aperture NA is equal to n1 into √2 డెల్టా. ఇది రిలేషన్. సో న్యూమరికల్ అపర్చర్ కి ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి మధ్య ఒక సంబంధం కనుక తీసుకుంటే ఆ రిలేషన్ ఎట్లా ఉందంటే NA is equal to n1 into √2 డెల్టా. ఏమండి, దీని నుంచి నేనేం తీసుకొచ్చాను? n1 బయట తీసుకొచ్చాను. therefore n1 is equal to NA by √2 డెల్టా అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో యాజ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద వాల్యూస్ NA అండ్ డెల్టా, bring both of them and substitute in this formula, we will get n1 is equal to NA by √2 delta, and after simplifying the respective values we will get n1 is equal to 1.233. This was the ultimate answer for this problem, that is refractive index of the material of the core. Therefore n1 is equal to 1.233. okay, now coming to the 5th problem, my dear students. 5th problem చూస్తే కనుక I'm read out this problem. Calculate the fractional index change for a given optical fiber if the refractive indices of the core and cladding are అన్నాడు. ఈ 5వ లెక్కలో చూస్తే మనల్ని ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అడుగుతున్నాడు, అంటే డెల్టా అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ వాట్? డెల్టా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మరి డెల్టా కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ కోర్ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో, అంటే n1 n2 తెలిస్తే మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు అనమాట? డెల్టా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ చదువుతున్నాను చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రాక్షనల్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇఫ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ద కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ ఆర్ 1.563 and 1.49 రెస్పెక్టివ్లీ. ఇలా నేను మీకు అంతకుముందు చెప్పాను. మనం మొట్టమొదటిదే n1 తర్వాతదే n2 అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం అంటే మనకు లెక్క ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఇచ్చినటువంటి టెర్మినాలజీలో ఇఫ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ద కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ అన్నప్పుడు మొట్టమొదటిది ఏదైతే పారామీటర్ ఉంటుందో అదే మనకు కోర్ వాల్యూ అవుతుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది? క్లాడింగ్ అవుతుంది. రెస్పెక్టివ్లీ అనగానే మనకు అదే గుర్తు అనమాట. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రాక్షనల్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇఫ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ద కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ ఆర్ 1.563 and 1.49 రెస్పెక్టివ్లీ. ఇప్పుడు నేను డేటా రాసుకుంటున్నాను. గివెన్ లో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ n1 ఇచ్చాడు 1.563, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ n2 ఇచ్చాడు 1.498,
ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి నేను ఈ ఫార్ములాలో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, we know that the expression for the fractional refractive index change is delta is equal to n1 minus n2 by ఏమండి n1. This was the ultimate formula to find out the fractional refractive index change. ఎప్పుడయ్యా అంటే మనకు లెక్కలో n1 n2 ఇచ్చి డెల్టా కనుక కనుక్కోమంటే అప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములాను వాడాలి. ప్లీజ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నేను n1 నాకు ఇచ్చాడుగా, n1 ప్లేస్లోనేమో 1.563, n2 ప్లేస్లోనేమో 1.498 పెట్టి మళ్ళీ డినామినేటర్లో n1 ప్లేస్లో 1.563 పెడితే అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.563 మైనస్ 1.498 బై 1.563. దీన్ని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 0.0415 వచ్చింది. ఓకే, అంటే ద ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కన్క్లూజన్ రాస్తాం స్టేట్మెంట్. Therefore, the fractional refractive index change delta is equal to 0.0415 అన్నమాట. Okay, this is the fifth model. Next, coming to the sixth model, problem number 6 కనుక చూస్తే ఇది చూడండి. Calculate the acceptance angle and the numerical aperture of a given optical fiber if the refractive indices of the core and cladding are 1.563 and 1.498 respectively. Okay, ఈ లెక్కలో కనుక మనం డేటాను కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకేమి ఇచ్చాడు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ఇచ్చాడు. కోర్ వచ్చేసి ఎంత? 1.563. క్లాడింగ్ వచ్చేసి ఎంత? 1.498. ఓకే, సో మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ రాసాం చూడండి ఒకసారి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. దట్ ఇంప్లాయిస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద కోర్ n1 is equal to 1.563. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ n2 is equal to 1.498. నాకు ఈ రెండు తెలియగానే ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఫార్ములా ఉంది మనకు. NA is equal to root of n1 square minus n2 square by n0 అని. n0 నీకు ఎక్కడున్నా సరే 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. అది మన ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫార్ములాలో n0 ఉన్న చోట 1 పెట్టుకుంటే NA is equal to root of n1 square minus n2 square వస్తుంది. ఓకేనండి. ఇప్పుడు మరి n1 ప్లేస్లోనేమో 1.563, n2 ప్లేస్లోనేమో 1.498 పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఏంటది? NA is equal to root of 1.563 whole square minus 1.498 whole square. That is equal to 0.4461 వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడైతే మనకి న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వచ్చిందో, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసింది కదా n1 n2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. సో న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ NA వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటే ఏంటో మేము చెప్పుకున్నాం. అందుకే ఈ ప్రాబ్లంలో జాగ్రత్త చూడండి. ఈ ప్రాబ్లంలో మనల్ని ఏమడిగాడంటే యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ న్యూమరికల్ అపర్చర్ అన్నట్టు. న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటేనే మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ గా మనం పరిగణిస్తాం థియరీ ప్రకారం. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక మాట రాశాను చూడండి. అదేంటంటే వీ నో దట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎలా రాశాడు? సైన్ థీటా ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA అన్నాడు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది NAకి సమానం అవుతుంది అనమాట. ఇది రిలేషన్ మనకి. సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ న్యూమరికల్ అపర్చర్ అండ్ మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఈ థీటా ఏ అంటే ఏంటంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. థీటా అంటే యాంగిల్, ఏ అంటే ఏంటి? యాక్సెప్టెన్స్. సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? నాకు ఆల్రెడీ నాకు NA వచ్చిందిగా. ఎంత వచ్చింది? 0.4461 వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సైన్ ఇటు తీసుకొచ్చి అనుకోండి ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ కింద మారుతుంది. అంటే విలోమ త్రికోణమితీయ ప్రమేయం అంటాం దాన్ని తెలుగులో. దేర్ఫోర్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, థీటా ఏ అంటే ఏంటి మరి? యాక్సెప్టెన్స్. ఏ అంటే ఏంటి? సఫిక్స్ ఏ రిప్రజెంట్స్ యాక్సెప్టెన్స్. థీటా అంటే యాంగిల్. యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, ఈ సైన్ నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తెచ్చా అనుకోండి, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ NA అంటాం. ఏమండి? NA ప్లేస్ లో నేను 4461 పెట్టా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? క్యాల్కులేటర్ లో మనం కనుక దీన్ని కొడితే చక్కగా నీట్ గా థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, షిఫ్ట్ కొట్టి క్యాల్కులేటర్ లో కొట్టాలి. థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.4461 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే 26.49 డిగ్రీలు వస్తుంది. ఓకే, అంటే ద యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నమాట? థీటా సఫిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26.49 degrees అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ ది sign of acceptance angle when we have given the refractive index of core and cladding. ఓకే, దీంట్లో రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మొట్టమొదట రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ఎంత, క్లాడింగ్ ఎంతో కనుక్కొని ఆ రెండింటిని ఉపయోగించి న్యూమరికల్ అపర్చర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి న్యూమరికల్ అపర్చర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత
టు ఫైండ్ ది యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ వి ఈక్వేట్ దిస్ న్యూమరికల్ అపర్చర్. ఏంటది? సైన్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్, నన్ అదర్ దాన్ NA కాబట్టి అప్పుడు దాని నుంచి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ని సెపరేట్ చేస్తూ థీటా అని బయటికి తీసుకొస్తే థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ NA అవుతుంది. NA ప్లేస్ లో ఈ 0.4461 పెడితే అప్పుడు మనం ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 0.4461 ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం క్యాల్కులేటర్ ద్వారా. Therefore, theta A is equal to sin inverse of 0.4461, which is equal to 26.49 degrees. ఏమండి? అంటే therefore, the acceptance angle of the optical fiber theta A is equal to 26.49 degrees. Is it clear? Theta A is equal to 26.49 degrees. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెవెంత్ మోడల్ కనుక మనం చూస్తే, the numerical aperture of optical fiber ఎంత ఇచ్చాడు? 0.2 ఇచ్చాడు. The numerical aperture of optical fiber is 0.2 when surrounded by air అన్న. ఏమండి? The numerical aperture of optical fiber is 0.2 when surrounded by air. Given the refractive index of the cladding is given the refractive index of the cladding is 1.59. అంటే మనకి ఎంత అన్నమాట ఇది? The numerical aperture of an optical fiber 0.2 ఇచ్చాడు. అంటే NA ఇచ్చాడు ఈ లెక్కలో, 7 లెక్కలో. ఇప్పుడే అంటే ఎయిర్ తో సరౌండ్ అయినప్పుడు. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ అంటే N2 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మన లెక్కలో? ఫైండ్ ద యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ వెన్ ద ఫైబర్ ఈజ్ ఇన్ వాటర్. ఎప్పుడైతే నాకు ఫైబర్ వాటర్ లో ఉంటుందో అప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోండి. ఓకేనా? ఆ తర్వాత రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు మనకి. ఎస్యూమ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ నేమో 1.33 అనుకోమన్నాడు. ఏమండి? అంటే ద న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ NA ఎంత ఇచ్చాడు? 0.2. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నాం. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ N2 ఇచ్చాడు 1.59, నోట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటన్నమాట? అది మనం ఎయిర్ కింద పరిగణిస్తాం అనమాట, అంటే సబ్స్టెన్స్ అన్నమాట. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ N0 ఏమో 1.33 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మన న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కి ఒక కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది. ఏమిటయ్యా అంటే NA is equal to square root of n1 square minus n2 square by n0. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎయిర్ మీడియం కాబట్టి మనం ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనుకోండి దాన్ని ఎయిర్ మీడియంలో N0 ఎప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. దీన్ని ఇమాజిన్ దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకు అది ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా N0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1 అయిపోతుంది, 1.33 లేదా 1. సో ఫర్ ఎయిర్ మీడియం 1 అయింది అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్ గా మనం 1 కింద పరిగణిస్తే ఆ ఫార్ములా మనకి ఎలా మారుతుందంటే NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? మన అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఏంటి ఈ లెక్కలో? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ని బయటకు తీసుకురావాలి. ఓకేనండి? మరి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ని బయటకు తీసుకురావాలంటే నేను NAలో ఫార్ములాని తీసుకొచ్చిన తర్వాత నాకు ఆల్రెడీ లెక్కలో NA ఇచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్ములా నుంచి N1 ని బయటకు తెచ్చాను అనుకోండి, చూడండి ఎలా రాశాను. N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ NA స్క్వేర్ ప్లస్ n2 స్క్వేర్. ఓకే, మరి NA మనకి లెక్కలో ఇచ్చాడుగా. ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? ఇదిగోండి ఇక్కడ డేటాలో రాశాను. NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2, N2 ఏమో 1.59. ఇప్పుడు ఆ రెండు వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు నాకు N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 0.2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1.59 హోల్ స్క్వేర్. ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేసి యాడ్ చేసి వచ్చిన దానికి రూట్ కడితే నాకు N1 వచ్చింది. N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 1.602 వచ్చింది. ఏమండి? ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ థీటా సఫిక్స్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ బై n0. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మరి N1 అంటే నాకు ఎంత? స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ 1.33. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ N1 వచ్చింది. ఇప్పుడు కనుక్కున్నాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ N1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో 1.602 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1.59 అంటే n2 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n0 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. మూడింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు నాకు థీటా A ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ 1.602 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1.59 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1.33 వస్తుంది. దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ లో ఈ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 8.46 degrees వస్తుంది. అంటే ద యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ ఇన్ వాటర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి? థీటా A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8.46 degrees అన్నమాట. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 8th ప్రాబ్లం కనుక మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఇంప్లాయిస్ లుక్ ఎట్ ది 8th ప్రాబ్లం. ఓకే, దీంట్లో ఏ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ హ్యాస్ ఏ కోర్ డయామీటర్. ఏంటా కోర్ డయామీటర్ అంటే? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ స్టెప్ ఇండెక్స్, ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ హ్యాస్ ఏ కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్
200 మైక్రోమీటర్స్ అండ్ ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.29. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఈ లెక్కలో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే కోర్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, అలాగే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చాడు. మరి అది ఎట్లా రాసుకుంటాం మనం దాన్ని? ఏ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ హ్యాజ్ ఎ కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ 200 మైక్రోమీటర్స్ అండ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.29. ఏం అడిగాడు మనల్ని? కంప్యూట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ మోడ్స్. జాగ్రత్త చూడండి, కంప్యూట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ మోడ్స్ ఎట్ అన్ ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ 850 nm అన్నాడు, అంటే 850 నానోమీటర్స్ అనమాట. ఏమండి, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అనేటువంటిది మనం సొల్యూషన్ లో డేటా కింద రాసుకుంటే, ఫస్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద కోర్ ఇచ్చాడు 200 మైక్రోమీటర్స్, రేడియస్ ఆఫ్ ద కోర్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? 100 మైక్రోమీటర్స్, అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 మైక్రోమీటర్స్. ఓకేనా? మరి 100 మైక్రోమీటర్స్ అంటే 1 మైక్రోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 × 10⁻⁶ అయినప్పుడు మరి 100 మైక్రోమీటర్స్ అంటే ఎలా రాసుకుంటాం మనం దాన్ని? ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రేడియస్ ఆఫ్ ద కోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 ఎలా వచ్చింది మాస్టర్ అని మళ్ళీ అడుగుతారేమో. డయామీటర్ ఇచ్చాడు, డయామీటర్ అంటే ఏంటి? డి 200, మరి రేడియస్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ d/2, అంటే దీంట్లో సగం అనమాట. సో అంటే 200 లో సగం ఎంత? 100. సో డయామీటర్ నుంచి నేను రేడియస్ కనుక్కున్నాను. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద కోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 మైక్రోమీటర్స్. దీన్ని నేను మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 100 × 10⁻⁶ మీటర్స్. ఇకపోతే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చాడు, ద న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.29. ఏమండి, ఇకపోతే ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? 850 nm. nm అంటే నానోమీటర్ అంటాం. 1 నానోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁹ మీటర్స్ అయితే మరి 850 nm అయితే ఎంత ఎలా రాసుకుంటాం దాన్ని? 850 × 10⁻⁹ మీటర్స్ గా రాసుకుంటాం. ఓకేనా? అంటే ది ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 850 nm, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 850 × 10⁻⁹ మీటర్స్. ఓకేనండి. We know that the number of modes in step index fiber, we know that the number of modes in step index fiber is N is equal to 2π² a² into na² by λ². Is it clear? సో ఇప్పుడు నేను రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములాలో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, టు ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని మీరు జాగ్రత్తగా చేస్తే కనుక మై డియర్ స్టూడెంట్స్, స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈ ఫార్ములాను చూడండి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆ ఫార్ములాని మనం ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ద నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఈజ్ గివెన్ బై, నేను బ్లాక్ చేస్తాను చూడండి వైలెట్ కలర్ తో, ఇది ఫార్ములా మనం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π² a² na² by λ². పై అంటే కాన్స్టెంట్ 3.14, ఏ అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్ నుంచి తీసుకున్నాం 100 × 10⁻⁶ హోల్ స్క్వేర్, ఎన్ఏ అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ 0.29 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా. మనకి డినామినేటర్ లో లాంబ్డా ఎంత ఇచ్చాడు? 850 nm ఇచ్చాడు, అంటే 850 × 10⁻⁹ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ మల్టిప్లికేషన్ we will get my n is equal to ఎంత వస్తుంది అంటేనంట 22,982 మోడ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ N అంటే ఏంటంటే, మై N ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో హౌ టు ఫైండ్ ది నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే, వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా దట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π² a² into na² by λ². ఓకే, దాని మొత్తంలో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చిందయ్యా అంటే, వి గాట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22,982 మోడ్స్. మనకి ఎక్కడ కూడా డెసిమల్స్ లేవు ఇక్కడ, అంటే ఇది నంబర్ కాబట్టి. దేర్ ఫోర్ కన్క్లూజన్ లో ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ మోడ్స్ ఇన్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 22,982 మోడ్స్ వచ్చాయి అన్నమాట. అంటే ఇన్ని వేల నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ మోడ్స్ మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మనకు వచ్చాయి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మోడల్, 9వ లెక్క కనుక మనం చూస్తే ఒకసారి చూడండి. ఈ 9th ప్రాబ్లమ్ లో నేను ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి. ఏ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, ఇందాక ఏం చూసాం? స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఏ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ హ్యాస్ ఎ కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ 50 మైక్రోమీటర్స్, అంటే N1 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా మనకు డయామీటర్ ఇచ్చాడు, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ మోడ్స్ అడిగాడు, కానీ అది ఏ ఫైబర్ అని చెప్పాడు? గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు మన సొల్యూషన్ లో కనుక ఎంటర్ అయితే నాకు గివెన్ డేటా రాసుకుంటున్నాను. ఎట్లాగా? ది డయామీటర్ ఆఫ్ ద కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 50 మైక్రోమీటర్స్, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద కోర్ అంటే దీంట్లో సగం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 25 మైక్రోమీటర్స్. దాన్ని నేను మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 25 × 10⁻⁶ మీటర్స్ వస్తుంది. న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.21, ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3 మైక్రోమీటర్స్, అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 1.3 మైక్రోమీటర్స్ ని మనం మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 1.3 × 10⁻⁶ మీటర్స్ వచ్చింది.
we know that the number of modes in grade index fiber ఎంత వస్తుంది మనకంటే number of modes in grade index fiber number of modes in grade index optical fiber ఎంత వస్తుందంటే capital N is equal to pi square a square into na square by lambda square. Is it clear? N is equal to pi square a square into na square by lambda square అంటే that implies ఈ pi అంటే మన కాన్స్టెంట్ 3.142 whole square into a అంటేనేమో 25 into 10 power minus 6 అంటే రేడియస్ ఇంటూ na అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ 0.21 whole square divided by 1.3 into 10 power minus 6 whole square. ఓకే, ఈ హ్యూజ్ మల్టిప్లికేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం సింప్లిఫై చేస్తే we will get 161 modes వచ్చాయండి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనకి క్యాపిటల్ N అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఎంత వచ్చింది మనకి? ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ మోడ్స్ ఇన్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ N is equal to 161 modes వచ్చాయన్నమాట. So if you see the 8th problem and the 9th problem, my students, in the 8th problem we are asked to find the number of modes in step index fiber. 9th problem lo we are asked to find the number of modes in grade index fibers. Is it clear? That was the difference between both of them. Is it clear? So therefore these 9 problems are exclusively helpful to you, my students, to solute the problems in the examination. Okay, so after finishing these particular problems, then we will enter into the problems in lasers in the next class that we will see tomorrow. Okay, so with this I am concluding the problems and solutions in fiber optics. Okay, thank you very much.